الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 51 اور 52 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور ڈراؤ اس کے ذریعے، متنبہ کر دو، آگاہ کر دو، خبردار کر دو اس کے ذریعے۔ کس کے ذریعے؟ اس قرآن کے ذریعے۔ کس کو کرنا ہے؟ الَّذِينَ يَخَافُونَ، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، کہ وہ اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے، رب کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی بھی، ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی ان کا حامی، کوئی مددگار، ان کا سپورٹر نہیں ہوگا، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی ہوگا، ان کا حمایتی بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کی سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کا ایک منظر کھینچ رہا ہے یہاں پہ، کہ جو لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتے ہیں، جن کو یہ احساس ہے اس چیز کا کہ ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان کو اس قرآن کے ذریعے متنبہ کر دو کہ وہاں حاضری کا کیا معاملہ ہوگا، کہ وہاں کوئی تمہاری سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہارا سپورٹر نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کوئی تمہیں وہاں پہ بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ نہ خیال کرنا کہ وہاں ہم حاضر ہوں گے تو کوئی اور ہمیں بچا لے گا، کوئی ہماری سپورٹ کر دے گا، کوئی ہماری سفارش کر دے گا، کوئی ہمیں بازو پکڑ کے لے جائے گا، کسی کا دامن پکڑ کے ہم نکل جائیں گے۔ اس قسم کے بھی قائد کسی بھی قسم کا اگر ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے عقیدوں کے اندر موجود ہیں کہ کوئی اور ہمیں بچا لے گا اللہ سے، تو اللہ نے اس سب چیز کی یہاں پہ نفی کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی وہاں پہ نہ ولی ہوگا نہ شفیع ہوگا۔ اب ولی کا ترجمہ بھی یعنی کہ لفظ بہت ذو معنی ہے، اس کے اندر بہت گہرا مفہوم ہوتا ہے اس کا، کہ ولی کے اندر کوئی سر کا سرپرست بھی آ جاتا ہے، کوئی دوست بھی آ جاتا ہے، حامی اس کا بڑا، جو بھی اس کا پشت پناہ، سارے اس کے مفہوم کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ وہاں پہ کوئی بھی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا انسان کا، وہاں پہ اکیلا تنہا انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اور تنہائی اس کو جو ہے اپنا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ولا شفیع، شفیع کا بھی ساتھ بتا دیا، کوئی سفارشی بھی وہاں پہ نہیں ہوگی۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ہماری سفارش کر دے گا وہاں پہ، اس بات کو ذہن سے نکال دو۔ سفارش ہوگی ضرور، وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن کوئی انسان اس کے اوپر تکیہ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر سارا سہارا نہیں اس کا لے سکتا کہ وہاں میری سفارش ہوگی میں بچ جاؤں گا۔ اس بات کو ذہن سے نکال دے گا، وہاں پہ سفارش ہونی کوئی نہیں، میں نے خود اپنے اعمال سے بچنا ہے، جو بھی بچنا ہے اللہ کے رحمت سے بچنا ہے اگر بچنا ہے تو، اور مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات ان کو قرآن کے ذریعے کھول کے بتا دو، لعلہم یتقون، تاکہ یہ دنیا میں تقوی اختیار کر لیں، بچ بچا کے نکلیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا کام نہ کریں جو آخرت میں ان کی پکڑ کا سبب بن جائے، بچتے پرہیزگاری کے ساتھ بچ بچا کے اس دنیا سے یہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں الرٹ کر رہا ہے، اور ہمارے ذریعے ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی الرٹ کر دیں، پہلے خود ہونا ہے الرٹ، پھر لوگوں کو بھی خبردار کرنا چاہیے۔ انذر بھی ہے کہ حکمیہ جملہ ہے کہ انذر بھی، اس کے ذریعے لوگوں کو انذار کرو، ڈراؤ، ان کو متنبہ کر دو کہ غفلت میں نہ رہ جائیں، ان کو خبردار کر دو اچھی طرح سے۔ آگے پھر فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اور فرمایا کہ مت دور کرو ایسے لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، اس کی رضامندی چاہتے ہوئے، اس کا چہرہ چاہتے ہوئے، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ اب یہاں پہ ایسے لوگوں کا تذکرہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کہ انتہا یعنی کہ نیک قسم کے کارن، بہت نیک اور پارسا لوگ، جو کہ اللہ کی خوشنودی ہر وقت چاہتے ہیں، صبح شام اسی کو یاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ یعنی کہ اس کیٹیگری کی یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنے نیک، اتنے صالح ہوتے ہیں کہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا حد سے زیادہ جسے کہنا چاہیے نا، کہ بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں۔ عام طور پہ ہمیں وہ عجیب سے لگنا شروع ہوتا ہے کہ یار اتنا نیک کیوں ہو گیا بھائی تو، بندہ کہتا ہے یار نارمل ہونا چاہیے۔ عام طور پہ ہماری ذہنیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ نیک آدمی نا، وہ بھی ہمیں الجھنا سا شروع ہو جاتا ہے، الجھن ہمیں اس سے شروع ہو جاتی ہے کہ یار اتنا نیک کیا مطلب، اتنا بھی نیک ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سے لوگ یعنی کہ ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ وہ اتنے پارسا اور اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنی اچھی صفت کے، اتنے اچھی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر ان سے کوئی کام کہہ دیا نا کہ فلاں وقت میں کوئی کام ہوگا ضرورت، ہم نے آپ کو بلانا ہے، ہم نے وہاں پہ آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے ہمارا فلانا کام کرنا ہے، تو انہوں نے بس حامی بھر لی،
تو हामी भरने के बाद उन्होंने इतना उसको यानी कि एक तरह के वो फ़िक्रमंद हो गए उस चीज़ के लिए कि वो बार-बार उसको पूछेंगे, आपने फलाना काम करना था, वो मुझे याद है, आप उस वक़्त होगा तो मुझे बुला लेना आप। यानी इतना बार-बार उसको रिपीट करते हैं कि इंसान खुद उससे थोड़ा-सा तंग आ जाता है, यार काम मेरा है, मुझे परेशानी होनी चाहिए, मेरे ज़्यादा तुम्हें टेंशन लग गई है। बाद का इंसान इससे यानी कि जैसे कहना उकतास आ जाता है कि यार इतना भी क्या ज़रूरत है, काम तो मेरा था, मुझे इतनी फ़िक्र नहीं थी, तुम्हें फ़िक्र लग गई है। ये वो यानी कि वाक़यात है जो अपनी आँखों से हमने देखे हैं, किस्म के लोग दुनिया में देखे हैं। इतने नेक और साले होते हैं कि वो बेचारे किसी की टेंशन को अपनी टेंशन समझते हैं कि यार फलाँ को मेरी ज़रूरत है, कहीं मैं ऐसा ना हो कि उसको मेरी ज़रूरत पड़े तो उस वक़्त मैं उसको अवेलेबल ना हो, उसके पास हाज़िर ना हो सकूँ उसके पास। तो ये इनके इतने नेक लोग भी दुनिया के अंदर कुछ मौजूद हैं, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस मामले में। तो हम उनसे बाद औक़ात खिच खा जाते हैं, उनसे हम ना चिढ़ जाते हैं कि यार इतना ज़्यादा नेक होने की क्या ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हमें इसी को समझा रहा है कि ऐसे लोगों को अपने से दूर ना करो, ऐसे लोगों से खींच ना खाओ, जो कि अपने रब की खुशनुदी के लिए वो दिन-रात उसी से दुआएँ करने वाले हैं, उसी की खुशनुदी चाहते हैं। यानी वो बेलौस लोग होते हैं, उनको लालच नहीं होती, क्योंकि उनकी तबीयत इस किस्म की होती है कि वो तबी तौर पे वो बिल्कुल नेक और साले और पाक-सा होते हैं, इंतहाई अच्छे लोग होते हैं वो। तो ऐसे लोगों को हमें दूर नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का ख़्याल करना चाहिए, हमें ऐसे लोगों से चिढ़ना नहीं चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए कि ऐसे लोग कम मिलते हैं दुनिया के अंदर। फरमाया कि मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, आपसे उनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुम पर नहीं कोई होगा उनका हिसाब, अगर वो कुछ कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तुमने कोई उनका हिसाब नहीं देना, वो तुमसे कोई हिसाब नहीं माँग रहे इस चीज़ का, कोई तुमसे कोई नफ़ा नहीं इससे हासिल करना चाहते है, तुम्हें क़यामत के दिन उसका कुछ देना नहीं पड़ेगा, वो बेचारों ने अपना हिसाब ही देना है। वमा मिन हिसाबिका व अलैहिम मिन शैइन, और तुम्हारे से भी उनका उनसे भी तुम्हारा हिसाब नहीं कोई लिया जाएगा, अपना-अपना सबने ने हिसाब देना है, तो तुम्हें उनसे खींच खाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके साथ अच्छा सलूक हमें करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए कि ऐसे लोग आजकल दुनिया में नहीं मिलते। अगर कोई इक्का-दुक्का है, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। फिर फरमाया कि फ़ततरुदहुम, फिर भी अगर तुम उनको अपने से दूर करोगे, अपने से यानी कि तुम उनसे मोहब्बत नहीं करोगे जैसे कि करनी चाहिए, इनसे तुम हटने की कोशिश करोगे, खींच खाओगे उनसे, फ़तकून मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर तुम बेइंसाफ़ी करोगे, ज़ुल्म करोगे उनके साथ। यानी कि वो तो बेचारे अच्छे लोग हैं, वो तो तुम्हारे से कुछ नहीं माँग रहे, तुम्हारा भला ही करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ वो अच्छा सलूक कर रहे हैं। तो तुम उनके साथ नारवा रवैया रखोगे, तो भी तुम्हारा ज़ुल्म होगा, एक नाइंसाफ़ी होगी, एक वो करने वाला काम नहीं है ये। तो फिलहाल हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब इनके अंदर जो 2 मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने वाले, हमने याद रखने हैं। एक तो अल्लाह ताला ने ये बात वाज़ेह कर दी कि हम खुद पहले इस चीज़ को एहसास कर लें कि क़यामत के दिन अल्लाह के सिवा हमारा कोई वहाँ पे वली नहीं होगा, कोई हमारा सपोर्टर नहीं होगा, कोई हमारा हमायती नहीं होगा, वला शफ़ीउन, ना कोई सिफ़ारिश करने वाला होगा। इस चीज़ को हम बिल्कुल ज़हन में बिठा लें कि अपने अमाल हमने ठीक करने हैं। लअल्लहुम यत्तक़ून, अल्लाह ने कह दिया, इस चीज़ को ज़हन में बिठा लोगे ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो, दुनिया के अंदर ही बच-बचा के जाओ, परहेज़गारी की ज़िंदगी अख्तियार करो। ये बात हमने खुद भी याद रखनी है, और हुक्म ये है कि हम लोगों को भी डराएँ इसके ज़रिए। कुरान के ज़रिए, कुरान में अल्लाह ताला ने जगह-जगह इस चीज़ को वाज़ेह किया है। ये पैगाम हम सब लोगों तक पहुँचाते हैं, ताकि कोई गलतफ़हमी ना रहे, हर बंदा खबरदार हो जाए, कोई बेखबरी में ना दुनिया से चला जाए, वो इसी चक्कर में रहे कि मुझे फलाँ बचा लेगा, फलाँ बचा लेगा। अल्लाह ने इस अक़ीदे को साफ़ किया है यहाँ पे कि वहाँ कोई ना वली होगा, ना शफ़ी होगा। उसमें अल्लाह ने ऐसे लोगों का तज़किरा कर दिया जो कि नेक लोग हैं, सिर्फ़ अल्लाह ही की खुशनुदी चाहते हैं, दिन-रात उसी से दुआएँ करते हैं, उसी से माँगते हैं, तुमसे कुछ नहीं माँगते। उनसे जो है उनको दूर ना करो अपने से, उनके साथ कोई नारवा और सलूक ना करो, उनके साथ तुम यानी कि वो बेइतनाही ना बरतो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। तुमने कोई हिसाब नहीं देना उनका, ना उन्होंने तुम्हारा हिसाब देना है। ऐसा करोगे तो एक नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसे लोग आएँ बेलौस किस्म के, तो अल्लाह ताला हमें उनकी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो हिदायत हमें दे रहा है, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और दुनिया और आख़िरत दोनों जगह कामयाब फ़रमाए। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।